ಓಕೆ ಗೋವಿಂದ್, ನೀವು ಅನ್ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಈ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ನುಡಿಗಳು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಂದೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸದವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಜಾತ ಅವರೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. With your permission, I would like to switch over to English, as many of our audiences come from different language backgrounds. The successor of Natha Parampara along the lineage of Shri 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 Dr. Balagangadharnatha Mahaswamiji, with an historical tradition of 1500 years, is the present illumined seer, Shri 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 Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji, heading the Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Mutt, has its 72nd pontiff. Guruji is an ardent follower of Shri 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 Dr. Balagangadharnatha Mahaswamiji and hails from Tumkur district, Karnataka. He graduated from one of the nation's prestigious university, Indian Institute of Technology, Chennai, where only top 2% of the applicants are accepted. Since childhood, Guruji had oriented towards spiritual and service activities, which attracted him to volunteer teaching at the blind school. The Mahaswamiji took to ascetic renounced life in 1998 and underwent training in traditional knowledge, learnt at Advaita School of Philosophy, propounded by Adi Guru Sri Shankaracharya. This young Mahaswamiji, in line with his educational background and interests, has taken up the most important task of revolutionizing the Mutt's activities to benefit the global masses. The Adi Chunchanagiri Mutt has more than 475 schools and colleges across India. Nearly 85% of these are established in rural areas, providing modern, up-to-date education to uplift children and the nation as a whole. Free education is also provided to the poor and needy. Shri Mutt has also undertaken healthcare advancements, research and development of indigenous medicine, organic farming, and women empowerment are just a few to begin with. In 2012, Guruji has established Adi Chunchanagiri Cultural and Spiritual Foundation right here in New Jersey. The Mahaswamiji is immensely influenced by the teachings of Swami Vivekananda and also very fond of literary works and writings of Rashtrakavi Kuvempu. Ladies and gentlemen, His Holiness Shri 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 Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji ಇವರನ್ನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡರವರು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಸುಜಾತ ಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಗುರುದೇವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಜಿ ತಮ್ಮ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. Am I audible? ಯಾ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಯಾ Okay. ವೇಣು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. Okay. Nice. So, how many have joined? ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವು 75 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್. Okay. Jai Shri Gurudev to one and all. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೇಣು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಯಾ At the outset, I wish to submit my humble pranams to the Divine Jagadguru Dr. Bal Gangadhar Mahaswamiji, and my pranams to Kal Bhairveshwar Swami, Kshetradipati, and all our devotees who are present through this new media to share and exchange each other's idea. So nice to hear and see you all. Though I can't see one and all through the screen, still the very feeling of presenting on the screen itself has been giving immense pleasure for me. So COVID-19 is in place. So now it is reality. Bhagshah quarantine is imposed in America also. I like any other countries. ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. In the modern age, as we are open and moving around everywhere, to be confined all of a sudden is quite difficult task. Are you getting me, everybody? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. Okay. Okay. So at this point of time, it may be difficult for everyone to be confined in means of home quarantine, seclusion, or social distancing. What all the new terms are created, though they were in existence. As far as the living aspect is concerned, these are all the quite strained because we have to live practically along with these words. So fortunately, India has been doing good. Your motherland, India, has been doing good. You must be seeing. But quite strange thing is that just 10 minutes ago, I was watching the TV. Quarantine or social distancing has not been maintaining so properly in America. So concern is that America is such a great country, which is the place of hope and an opportunity. Most of our intellectuals and the creamy layer of the society, after having got the education, you people have gone to America. It is because of that we must thankful to America for having given shelter and for the play and the place for all our youth and our generations to be there. When you all be there, always I look into and our countrymen, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. Not because that love towards America, because our people have been living there, you all have been living there. It is the most concern and the anxiety which you have towards that. Unfortunately, it is in that country, in America, where we have our base, where we have found your future. It is in that country, maximum fatalities have been taking place, and more than 8-9 lakhs people are infected. It is because of this, so much of concern is there from our side towards that. But as far as the India is concerned, it has been doing really good. Slowly, this staggered kind of lockdown is being lifted. At this point of time, how to be during the home quarantine, how to be live together. So as is known to everybody,
we are human beings. To say that, we should understand basically, as in essence, we are surrounded with 5 seats. At this point of time, to live in seclusion, in solitude, in the name of the home quarantine or the social distancing or the personal isolation is very difficult task, unless and otherwise we are practiced and we are habituated for that. So we should consider this as a blessing disguise. All the time after having taken birth into this world, after we are educated, after we have found the jobs, every day, every moment we have been rushing towards one or other thing just to sustain this physical body. Now time has come. This is a kind of blessing disguise, but it should not have happened at the cost of so many lives and the health of the people and the economy of the country. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can't escape. There is no other way out for us. We have to accept the reality. This is the practical thing which we have been facing. So at this point of time, only the spirituality will come into the rescue for us, nothing else. ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಏಕಾಂತತೆ ಅಥವಾ ಬಂದು ಒದಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, if at all, if we are quite good enough of all those things, to be alone, to be in seclusion, to be in solitude, this is the best moment for us if you don't know how to reap the best out of this. Hagagi, human being means we are all confined with these 5 seats. The external object which is called as a physical seat or Annamaya Kosha. Annamaya Kosha is like a outer seat of the fruit. Without that, certainly we cannot have our existence in this universe. Though Atman is the ultimate, we can live in this universe 100 years quite happily, healthily, only when this physical existence is ensured and is going to be intact. It is because of that we have to take care of this physical body. To take care of this physical body, just because of this, we strive so many years and we are going to earn the money. Eventually, when day would come, so we are going to lose this world. Ega, apart from this physical body, this is the moment for all of us to understand the different layers of our existence. There is one verse, Indriyani Paranyahu Indriyabhyaha Parammanah. In Bhagavad Gita, Lord Krishna has mentioned this verse to make us to understand the different layers of our existence. We as a core essence of the soul of the spirit surrounded by so many other layers of existence. One is the physical seat, second one is the vital seat, third one is the mental seat, fourth one is the intellectual seat, and fifth and last one is the seat of the blissfulness. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ. In the descending order or the ascending order, we can say like this: ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಅದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. So though after moment you transcendental from this physical seat, what are the things we are going to see? We people think that they are beyond our comprehension, where we cannot consider that, but it is not so. As far as our metaphysics of the spirituality is concerned, including physical seat, mental seat, vital seat, and the seat of the blissfulness and the intellectuality, all these 5 layers are considered as the physical layers only. Physical layers means ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. Metaphysics only will start after the seat of the blissfulness. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ it is the right time for us to dive in deep into different layers of our existence. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ instead of feeling quite bad to be always inside, understanding that it is a blessing in disguise, if we start diving in deep into ourselves, certainly we can find out our own existence. Unfortunately, we have forgotten the roots and we have been worshipping the trunk, the flowers and the trees and all these things. If there is no existence of the roots, how?
rest of the part of the trees are not going to be in existence. Similarly, forgetting ourselves, even if we grow to any height of the life, our life is not going to be fulfilled. Understanding the very value of the time, very value of the life, if we start diving in deep into ourselves, certainly we can find our real essence, which we have forgotten. So we have been seeing, we have been appreciating, we are after so many things of the physical world. But this is the time for us to find out our last phase. ನಾವು ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. COVID-19 ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. Though the virus can't be seen, is not be in a condition to be seen, it has been harming. We people were expecting the third world war in different manner, but unfortunately we were expecting, and also we were looking forward to see how many countries are going to take different roles on the different sides. But this unseen virus has been challenging the very existence and the innovations and the progress of the human life, humanity. Human life is called as a fruit of the evolution. Small unseen virus has been challenging. This is a challenging moment for all of us to face this war. This is a real war. This is a kind of a third war. But let us prepare ourselves to understand ourselves until this lockdown period is over, until the right medication and the right vaccine. So quite good news is that today they have started the clinical trials at UK, as I have heard. So this apart, if you have any questions, please you raise the questions, and convey my best wishes to everybody over there, please. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹಿರಿಯ ಟ್ಯಾಂಪಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀತ್ರವರೇ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥರವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಪಾ ಬೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ 2011-12 ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಪಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರಘು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಸಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೆರಿಶಿಂಗ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅರೌಂಡ್ May or June I had to come over there. Because of this I don't think I can come. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಪಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಗೋ ಹೆಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ. We are looking forward to that. Thank you very much. Please go with your question. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ, you definitely did our mind. That was in the line. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಪುನಃ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್, ಹೌದು, ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ನಡುಗಿಸಿದೆ, ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರುವ ಭಾವ ಒಂಥರ ಆತರ ಸಮಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ತರಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ತಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಸಾಂತ್ವನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನುಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ನಮ್ಮಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ, ಸಂಕಟ, ನೋವು, ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾವು ನೋವು ದಿನನಿತ್ಯ. ಈ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆ ಕಾಣದಂತಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನ, ಮನಃಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೌ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್, unusual time? It's a beautiful question, and it has a very sense. In the beginning itself, I have mentioned. So, these many days and these many years of our life we have spent in sustaining and taking care of this physical body. Never we were trying to know our inner existence. So unfortunately, we are educated, we are trained, and we are lived all these years only to take care of this physical body. So beginning itself, I have mentioned, somehow or other, since our childhood, if we are trying to know of our different layers of our existence, like, ಈಗ ನಾವು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಒಂದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, if finance is not a constraint for us, living alone or in seclusion or in solitude, we should not bother at all. We no need to bother at all. So we should consider these moments as a blessing for us. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ taught how to go and to live on the path of the spirituality. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ what actually we are going to get. If we start studying the technology or the modern science, certainly we are going to understand the external beauty and the physical worldly nature. But if we start studying the spiritual aspect, the spirituality is going to make us understand. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ಯಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಹೇಳಿದನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಯ ಅನಿಶ್ಚಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ತುಕೊಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ನೋಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, even in the normal days also I would tell, our children may not listen to us, but don't forget that they are going to imitate us. How we live, what we talk, what we see, same thing is going to be followed by our children. It is because it is not just because for the crisis season I am telling, all through our life we should become role model for our children. Unfortunately, we are failing to be a role model for our children, rather because it is because of that they are going to follow someone to consider as a role model for their life. adu karana ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. For some years we'll be live with our children, either they are going to live away or fly away from us, or we are going to leave our children. It is because of that this is a transitory moment. So ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು. ಆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ what actually we are going to give to our children is going to be remained with them. That is the thing which is going to become a real stuff for
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಅದ ಕಾರಣ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಳವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಲ್ ಗೋ fly away from our respective institutions. Similarly, before leaving us, our children, when they start living on themselves, so using their own knowledge based upon their earning, they should be well equipped with the spiritual qualities. Spiritual quality is nothing but their inner essence. ಇಂತಹದೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡದನೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ, ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗಿನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳಿದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾನಿಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹದ್ದೊಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಈ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿದ್ರೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡ್ಕೊಬೇಕು? Yes, certainly overnight it is not possible, as you have mentioned. Ultimately, mind is an instrument with which we are living in this world. ಇಲ್ಲಿ 3 layers, 3 layers of body with which we have been living in this world. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, 2 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ, 3ನೇದು ಕಾರಣ ದೇಹ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is one more subtle body which we say that ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ. that is nothing but a mind. ಈ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Ultimately we have to live in this world with the mind, because that is an instrument which is going to get us done everything. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ whatever we earn, whatever we desire, certainly it is not going to be realized. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is not that we have trained our mind properly. We have trained, but that is supposed to be serve as a servant or a security guard. Unfortunately, we have given the ownership of the house to the servant. If servant starts ruling the house while the owner of the home is sleeping, what would be the status of that house? See, similar thing has happened to us. ಅದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಳಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಯಸ್ಸು, ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು
ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಅವನ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಡಿತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೂ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ತದೆ. 108 ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? Yeah. Okay. Magnet and iron both are looking alike when you see from farther distance. But magnet is a magnet and iron is an iron. But there is a possibility for iron to become a magnet. So if you desire or aspire iron to become a magnet, it is not possible. We have to undergo the particular process. Then only iron also can become, each and every particle of iron can become a magnet. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. there are so many methods to convert iron as a magnet. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ so called iron can become a magnet. Similarly, ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಬಯ್ಯೋಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮನಯೇವ ಕಾರಣಂ, ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇದು. ಅದೊಂಥರ ಕೀ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಯು. both the options are there in the hand of the mind. So if you make use of the mind properly, that very mind will show us the path of the liberation, path of the salvation, or the path of the bonding. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. we have to concentrate, we have to work towards the mind. Without mind, certainly we can't do anything in this world. We have to give samskara. Past impressions are already there. We have to remove those past bad impressions, and we have to give them good cultural impressions. Then the very mind is going to become a very good friend for us. Whatever we aspire, certainly in that direction, it is going to work for us. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಐರನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪ ಇರ್ಬೋದು, ಭಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, ತಾಯ್ನಾಡಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಯಾವ ತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ನೆರವಾಗುವ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಘದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಸಲಹೆ ದೊರೆಯಬಹುದೇ? ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ವರ್ಷ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ as far as the present crisis and the way out and the kind of rendering service to the society and bereaved family should be taken care. It is in that angle ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ completed with the end of the problem which is there right in front. That apart, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ
ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆರ್ಫನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, can adapt one student starting from 4th standard or 5th standard till the end of their education. 50% of the education expenditure is going to be borne by the MUT. If at all, if there is any possibility for the people, those who are living, if they can take care of those children till the end of their education, means up to 18, 20 years of their life, they are going to take education. ಮಠದ ಜೊತೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 25-30% ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಮಠದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಿಮಿತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬಂದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಭಾವ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಗುರಿಯಾದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನೇ ಈ ಸಾವು, ನೋವು, ರೋಗ ರುಜಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ರೋಗಗಳು ಹುಡ್ಕೋತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ what next that we got to do to see that it doesn't happen? Yeah, just if you look back the history, ever since this earth has taken birth or the last 5,000 years of the recorded history, this is not for the first time we have been facing this problem. At least every 100 years once we have been coming across this kind of problem. This is not a new thing for us, but unfortunately we are not in a condition to face them. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು live ourselves along with the whole existence. We are thinking that as if we are great, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವಷ್ಟೇ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹದಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ವೈರಸ್ಗಳು ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವುಗಳನ್ನ ಈಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡದಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ದುಡ್ಡಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, just 4.5 billion years since our earth has come into existence, wherein 13.7 billion years the age of the universe in which we have been living. ಆದ್ರೆ ಈ 450 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ at the depth of 200-300 feet or 50-60 feet dynamic water or static water used to get. But now we have reached such a miserable state. Even if you go to 100 feet depth, we are not in a condition to get the water now. If same trend continues, after a decade or so, do you think that we are going to get the water? As far as the carbon monoxide or the carbon dioxide is concerned, 1930-40 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು around 230 or 250 was the carbon level, 230 ppm was there. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 405-406 ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧಾವಂತದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಶೆಗೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಳೆದ ಸಮಯ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆನೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ಟ್ಯಾಂಪಾ ಬೇ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪುನಃ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9-10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದಾ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಶ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದಿದಾರ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರಬೇರೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೋತೃಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೀಸ್. ಹರ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಫುಲ್ ಚಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊನೆಗೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ Arshit, one more thing. Yeah. So please collect all the questions. Collect all the questions. Not only now, even after this, if at all, if you receive any questions, just you transfer those questions to me over the email. I will try to answer those questions in written form later. So called your last question which you have been telling, please you pose it now. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾಗಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಗೋವಿಂದ್, ನೀವು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರ್ಷಿತ್. ಎಲ್ಲೋ ಹರಿಯುವ ನರೆಗೆ ಸಾಗರ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಹೇಗೋ, ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಇರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಸೇರುವ ಆಸೆಯನ್ನು
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೇ? ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತ್.